హల్లెలూయా హల్లెలూయా. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ఈ కార్యక్రమాన్ని బహుశ్రద్ధగా వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିବା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ మా హృదయపూర్వకమైన వందనములండి. ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ఈ ఉదయకాల సమయంలో ଆଜି ଏହି ପାହାନ୍ତିଆ କାଳ ସମୟରେ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। మరి మీరు కూడా నాతో పాటు కలిసి ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ମିଶିକରି పరిశుద్ధ గ్రంథము తెరిచినట్లయితే ବାଇବଲକୁ ଖୋଲିଲେ కొద్ది నిమిషాలు ఆయన వాక్యం మనం ధ్యానించుకుందాం. ଅଳ୍ପ ସମୟ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। చూడండి, కీర్తనల గ్రంథం ଗୀତ ସଂହିତା 105వ అధ్యాయము 105 ଅଧ୍ୟାୟ 19వ వాక్యం 19 ପଦ చదువుతాను, ఆలకించండి. ପଢ଼ିବି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు యెహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండెను. మళ్ళా చదువుతాను, ఆలకించండి. అతడు చెప్పిన సంగతి ତାଙ୍କେ ଯାହା କଥା କହିଛନ୍ତି నెరవేరు వరకు ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ యెహోవా వాక్కు ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ అతని పరిశోధించుచుండెను. ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ఈ వాక్యంలో మనం కొద్దిగా ఆలోచన ଏ చేసినట్లయితే ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କଲେ అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు, ତାଙ୍କେ କହିବା ସେ କଥା ପୁରା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। అతడు అంటే ఎవరంటే ତାଙ୍କେ ବୋଲେ କିଏ? యోసేపు. ଯୋସେଫ। యోసేపు చెప్పిన సంగతి ଯୋସେଫ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି నెరవేరు వరకు ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ యెహోవా వాక్కు ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟ అతన్ని పరిశోధించుచుండెను. ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ఇంకా చెప్పాలంటే ଆହୁରି କହିବା ନିମନ୍ତେ యోసేపు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు ଯୋସେଫ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ యెహోవా వాక్కు ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ବାକ୍ୟ యోసేపును ଯୋସେଫଙ୍କୁ పరిశోధించుచుండెను. ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ఇంతకీ ଏଥିରେ యోసేపు చెప్పిన సంగతి ఏంటి? ଯୋସେଫ କୋଉ କଥା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି? ఆదికాండం ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37వ అధ్యాయము 37 5వ వాక్యం 7వ వాక్యం 9వ వాక్యం మనం చూసినట్లయితే 5 7 9 3 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ, ఈ 3 వచనాలు మనం చదివినట్లయితే ଏ ତିନିଟା ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ପଢିଲେ యోసేపు చెప్పిన సంగతి ఏంటో ଯୋସେଫ କଣ କହିଛନ୍ତି మనకి స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది. ଆମମାନେ ସେ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବ। చూడండి, ଦେଖନ୍ତୁ, ఆదికాండం 37వ అధ్యాయము ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37 ଅଧ୍ୟାୟରେ 5వ వాక్యంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది. 5 ପଦରେ ଏହାପରି ଲେଖା ହେଇଛି, యోసేపు ఒక కల కని ଯୋସେଫ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକରି తన సహోదరులతో ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ అది తెలియజెప్పగా ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। వారు అతని మీద పగబట్టిరి. ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କେ କ୍ରୋଧ କଲେ। ఇంతకీ ఆ కళ ఏంటంటే କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ? 7వ వాక్యం మనం చదివినట్లయితే 7 పଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ అదేమనగా, ସେଟା କଣ? మనము ଆମ୍ଭେମାନେ చేనిలో పనలు కట్టుచుంటుమి, କ୍ଷେତିରେ ଆମମାନେ ସେ ଫଳ ଖାଟୁଛୁ, నా పన లేచి ମୋ ସେ କାଟିଲା ସେ ଫଳରୁ నిలుచుండగా ଛିଡ଼ା କଲେ మీ పనలు ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ସେ ଚାଉଳ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲା ସେ ଭିତରରୁ నా పనను చుట్టుకొని ମୋ ଚାରିଆଡ଼େ ସେଟା ରଖିକରି నా పనకు సాష్టాంగ పడెనని చెప్పాను. ମୋ ଆଗରେ ତମେ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ବୋଲି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 9వ వాక్యం మనం చూసినట్లయితే 9 ପଦରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ అతడు ఇంకొక కల కని ତାଙ୍କେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକରି తన సహోదరులకు తెలియజేసి, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ, ఇదిగో ଦେଖ నేను మరి ఒక కల కంటిని, ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, అందులో ତାଇରେ సూర్య చంద్రుడును ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର 11 నక్షత్రములను 11 ନକ୍ଷତ୍ର నాకు సాష్టాంగ పడి ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପଡ଼ିକରି నాకు సాష్టాంగ పడినని చెప్పాను.
ମୋ ଆଗରେ ତାଙ୍କେ ପଡ଼ିକରି ମୋତେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ఈ రెండు కళల సారాంశం ఒకటే. ଏ ଦିଟା ସ୍ୱପ୍ନର ମିନିଂ ଗୋଟେ ଅଛି। అన్నదమ్ములు తల్లిదండ్రులు యోసేపుకు సాష్టాంగ పడి నమస్కరించినట్లుగా ମାତା ପିତା ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିକରି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି మరొక కళ ఏమో ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ అన్నదమ్ములు యోసేపుకు సాష్టాంగ పడినట్లుగా ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ఈ రెండు కళల భావం కూడా అదే. ଏ ଦିଟା ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଏହା ହେଇଅଛି। అయితే యోసేపు ఎప్పుడైతే ఈ రెండు కళల గురించి చెప్పాడో ଜୋସେଫ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏ ଦିଟା ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି వాళ్ళు అతని మీద పగపట్టడం ప్రారంభించారు. ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ। యోసేపు ఈ కళలు కనే ముందే ଜୋସେଫ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରେ అన్నదమ్ములు ఈ 10 మంది అన్నదమ్ములు ତାଙ୍କର ଏ 10 ଜଣ ଭାଇମାନେ యోసేపు మీద పగపట్టేవాళ్ళు. ଜୋସେଫଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କେ ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ఎందుకో తెలుసా? କାହିଁକି యోసేపు పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా జీవించే వ్యక్తి. ଜୋସେଫ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ఈ 10 మంది అన్నదమ్ములు ଏ 10 ଜଣ ଭାଇମାନେ చెడుతనం చేసేవాళ్ళు. ଖରାପ କୁକର୍ମ କରୁଥିଲେ। వీళ్ళ చెడుతనాన్ని తండ్రి అయిన యాకోబుకు ఇశ్రాయేలుకు యోసేపు తెలియజెప్పినప్పుడు ତାଙ୍କର କୁକର୍ମକୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସମୟରେ వీళ్ళు అసూయపడి ఆయన మీద పగపట్టేవాళ్ళు. ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। దానికి తోడు ତାଙ୍କ ସହିତ ఇప్పుడు ఈ రెండు కళలు కన్నాడు కదండి. ଏବେ ଦିଟା ସ୍ୱପ୍ନ ତାଙ୍କେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ఈ రెండు కళలు చెప్పడం వలన ଏ ଦିଟା ସ୍ୱପ୍ନ କହିବା ଦ୍ୱାରା వాళ్ళు మరింతగా పగపట్టడం ప్రారంభించారు. ତାଙ୍କେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ କ୍ରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। వాస్తవానికి ବାସ୍ତବରେ దేవుడు తన చిత్తాన్ని యోసేపు కళల ద్వారా చూపించాడు. ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜୋସେଫକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। యోసేపు పట్ల దేవుని ఉద్దేశం, ଜୋସେଫଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, యోసేపు పట్ల దేవుని యొక్క సంకల్పం, ଜୋସେଫଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, యోసేపు పట్ల దేవుని యొక్క ఆలోచన, ଜୋସେଫଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ఆయన చిత్తం ఏమైతే ఉందో ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଇଅଛି ఇవన్నీ కూడాను ଏସବୁ కళల ద్వారా ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା దేవుడు యోసేపుకు తెలియపరిచాడు. ପରମେଶ୍ୱର ଜୋସେଫଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ఇంకా మనం చెప్పుకోవాలంటే ଆହୁରି ତା ନିମନ୍ତେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ రాబోవు దినాల్లో ଆଗାମୀ ଦିନରେ రాబోవు కాలంలో ଆଗାମୀ କାଳରେ జరిగే విషయాలని ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି యోసేపుకు దేవుడు తెలియపరిచాడు. ପୂର୍ବରେ ହିଁ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇଲେ। ఇంకా స్పష్టంగా చెప్పాలంటే ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ନିମନ୍ତେ అబ్రహాముతో చేసిన నిబంధన, అబ్రహాం ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ఇస్సాకుతో చేసిన ప్రమాణము, ଇସାକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କେ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି, తండ్రి అయిన దేవుడు ପିତା ପରମେଶ୍ୱର అబ్రహాముతో చేసిన నిబంధన, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର అబ్రహాం ସହିତ କରିଥିବା ସେହି ନିୟମ, ఇస్సాకుతో చేసిన ప్రమాణము, ଇସାକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, అది యాకోబు జీవితంలో నిత్య నిబంధనగా మార్చేటట్లుగా ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ యాకోబు జీవితంలో ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ నిత్య నిబంధనగా ఉండినట్లుగా ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନିୟମ ହେଇଥିବା ପାଇଁ దేవుడు యోసేపును వాడుకోవడం ప్రారంభించాడు. ପରମେଶ୍ୱର ଜୋସେଫଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା, హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। అయితే యోసేపు ఈ దేవుని చిత్తాన్ని ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నాడు, ఎప్పుడైతే ఆయనకు కళల ద్వారా బయలుపరచబడిందో, ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୋସେଫଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କେ ଜଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ఇది దేవుని చిత్తమని యోసేపుకు తెలియదు. ଏସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଜୋସେଫ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ఆయన చిత్తం కళల రూపంలో ఉందన్న విషయం యోసేపుకు తెలియదు. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। కానీ పరోక్షంగా దేవుని చిత్తాన్ని అన్నదమ్ములకు చెప్పినప్పుడు ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଏହା ଅର୍ଥ ହେଇଛି, ଏହା ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଛି ବୋଲି ଜଣାଇବା ସମୟରେ, తన తండ్రికి చెప్పినప్పుడు, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିବା ସମୟରେ దేవుని చిత్తాన్ని ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା వాళ్లకు తెలియపరిచినప్పుడు ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସମୟରେ అన్నదమ్ములేమో పగబట్టారు. ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କଲେ, కానీ తండ్రి అయిన యాకోబు మాత్రం କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବାପା ଯାକୋବ గద్దించి ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇ କରି ఆ విషయాన్ని తన మనసులో జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడు.
ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସେଟା ରଖିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, తన హృదయంలో గుర్తుంచుకున్నాడు ఆయన. ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କେ ସ୍ମରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି. చూసారండి, ଦେଖନ୍ତୁ, దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడిన వ్యక్తి ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ యాకోబు ଯାକୋବ ఆ విషయాన్ని తన జ్ఞాపకం ఉంచుకున్నాడు ఆయన. ସେ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କେ ମନରେ ତାଙ୍କେ ରଖିଛନ୍ତି. కానీ କିନ୍ତୁ చెడుతనం చేసే వ్యక్తులు କୁକର୍ମ କରିବା ଲୋକମାନେ పగబట్టారు. ତାଙ୍କ ଉପରେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ. మంచిని తెలుసుకోవడానికి, మంచిని వినేదానికి, మంచిని గ్రహించేదానికి యాకోబు తన చెవులని ఆ మంచి మాటల వైపు చెవియొగ్గాడైనా. ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାକୁବ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରି ସେ କଥାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି. కానీ అన్నదమ్ములు మాత్రం କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ କ'ଣ କଲେ, పగబట్టారు. ତାଙ୍କ ଉପରେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ. ఈ రోజున్న అటువంటి వాళ్ళు మనలో కూడా లేకపోలేదు. ଆଜି ସେହାପରି ଲୋକ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନେ କହିପାରିବ ନାହିଁ. వాక్యం ద్వారా మంచి బోధన బోధించేటప్పుడు, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭଲ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସମୟରେ, దేవుడు వాక్యం ద్వారా మంచి మాటలను వివరించి చెప్పేటప్పుడు ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭଲ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ସମୟରେ పగపడతారు, ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କେ ଘୃଣା କରିବେ, అసూయను పెంచుకుంటారు. ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ. కానీ ఆ విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయరు. କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ యోసేపు ఎప్పుడైతే ଜୋସେଫ ଯୋଉ ସମୟରେ ఈ విషయాల్ని వాళ్ళతో చెప్పాడో ଏ ବିଷୟକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, వాళ్ళు పగపెట్టారు. ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କେ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ. కానీ దేవుని వాక్యం ఏమంటుందంటే, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି? మనం ఇంతకు ముందు చదివాం కదండి, ୟା ପୂର୍ବରେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ కీర్తనలు 105:19 చదువు చూసాం కదండి. ଗୀତ ସଂହିତା 105ରେ ଆମେ 105 19లో మనం చదివాం కదండి. 19 ପଦରେ ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, అతడు చెప్పినది నెరవేరే వరకు యెహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండెను. ଯୋଉ କଥା ଜୋସେଫ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଜୋସେଫକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି. హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి. ଏବେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଶୁଣନ୍ତୁ. దేవుని వాక్కు యోసేపుని ఏ రీతిగా పరిశోధించిందో కొంచెం నేను వివరించి మీకు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେମିତି ଜୋସେଫକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ସେ କଥା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି. ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే, ଗୋଟେ ଥରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, తండ్రి అయిన యాకోబు ପିତା ଯାକୋବ యోసేపుని పిలిచి, ଜୋସେଫଙ୍କୁ ଡାକି କରି, నీ అన్నదమ్ములు ତମମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ అదిగో ఆ ప్రాంతంలో ଦେଖ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ షెకెములో ଶେକେମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ మందను మేపుచున్నారు. ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଢାକୁ ତାଙ୍କେ ଚରଉଛନ୍ତି. నువ్వు వెళ్ళి ତମେ ଯାଇକରି నీ అన్నదమ్ముల తాలూకా క్షేమాన్ని తెలుసుకుని నాకు మరలా చెప్పు అంటాడు ఆయన. ତମ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତମେ ଜାଣିକରି ମତେ ଜଣାଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି. యోసేపు చక్కని మంచి రంగులతో కూడిన వస్త్రాన్ని ధరించుకొని, ଜୋସେଫ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର କଲରର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଧାରଣ କରି హెబ్రోనులో నుండి షెకెముకు ఆయన వెళ్ళటం ప్రయాణం ప్రారంభిస్తాడు. ହେବ୍ରୋନରୁ ତାଙ୍କେ ଶେକେମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ. చూడండి, బైబిల్లో స్పష్టంగా రాసింది, ବାଇବଲରେ ଆମମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, హెబ్రోను నుండి ହେବ୍ରୋନ ଠାରୁ షెకెముకు ଶେକେମକୁ వెళ్ళెను. ତାଙ୍କେ ଯାତ୍ରାକୁ ଗଲେ. హెబ్రోను అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే, ହେବ୍ରୋନ ବୋଲି ସେହି ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? దేవునితో సహవాసం. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା. అంటే ఇప్పుడు హెబ్రోను నుండి షెకెముకు వెళ్ళాడు ఆయన. ଏବେ ହେବ୍ରୋନ ଠାରୁ ତାଙ୍କେ ଶେକେମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି. అంటే ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు దేవునితో సహవాసము నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాడంటే, ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗୀ ଠାରୁ ତାଙ୍କେ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? పరిశోధించబడే స్థలానికి వెళ్ళాడు ఆయన. ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି. గమనించండి, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, దేవుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో కూడాను ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ప్రతి ఒక్కరిని పరిశోధించడానికి ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ఆయన కొన్ని ప్రాంతాలని, కొన్ని స్థలాల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు, ఎన్నుకుంటాడు ఆయన. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କେ ବାଛିବେ. అదే రీతిగా ସେହାପରି దేవుడు యోసేపును పరిశోధించడానికి ସେହାପରି ପରମେଶ୍ୱର ଜୋସେଫକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ దేవుడు ఎన్నుకున్న ప్రాంతం ఏంటంటే ପରମେଶ୍ୱର କୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି? షెకెము. ଶେକେମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି. తర్వాత అక్కడ నుండి దోతాను, ତାପରେ ସେ ଶେକେମରୁ ଦୋତାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଢେଇକି ନେଇକି ଗଲେ.
ఆ ప్రాంతాన్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు, ఏర్పాటు ସେହି చేసుకున్నాడు. ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରି ତାକୁ ତା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। చూడండి, ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు పరిశోధించబడతాడంటే ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ କେବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ? దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ వ్యక్తి పరిశోధించబడతాడు. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଥିଲା ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ఒక వ్యక్తిని దేవుడు పరిశోధించాలంటే ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ దేవునితో సహవాసము ఆ వ్యక్తి కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దేవుడు ఆ వ్యక్తిని పరిశోధిస్తాడు. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ରହିବା ସମୟରେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। సహవాసము లేకుండా, సహవాసము లేని వాళ్ళతో ఆయన పరిశోధించడు. ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା ଥିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ఈ వాక్యంలో మీరు గమనించాల్సిన విషయాలు అవి. ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। చూడండి, చాలా మంది ఏమంటారంటే ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ మేము ఈ କହିବେ, దేవుని నమ్ముకున్నాం, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛୁ। మేము ఈ దేవుని నమ్ముకోవడం బట్టి ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ప్రారంభంలో కాస్త బాగానే ఉంది, కానీ ଆରମ୍ଭରେ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, కానీ ఇప్పుడు మాత్రం చాలా శ్రమలు, శోధనలు, ఇబ్బందులు మా జీవితంలో మేము చూస్తున్నాం ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ନିନ୍ଦା, କଷ୍ଟ, ତାଡ଼ନା ସବୁ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ అని చాలా మంది చెప్తూ ఉంటుంటారు. ସେହାପରି କେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ఆ రీతిగా బాధపడుతూ ఉంటారు. ସେହାପରି ସେ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। కానీ వాళ్ళు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, దేవుడు వాళ్ళని పరిశోధిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని వాళ్ళు గమనించాలి. ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। సహవాసం ప్రారంభంలో బానే ఉంటది. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଆରମ୍ଭରେ ସବୁ ଭଲ ଥିବ। ప్రారంభంలో సహవాసం ఎప్పుడైతే మనం కలిగి ఉంటామో ଆରମ୍ଭରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସହଭାଗିତା ଆମମାନଙ୍କର ରହିବ, దేవుడు ఎటువంటి పరీక్షలు గాని పరిశోధనలు గాని ఆయన ప్రారంభించడు. ఆయన ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆମ ପ୍ରତି କରିବେ ନାହିଁ। మన సహవాసం ఎప్పుడైతే దేవునితో మమైకమై ఉంటాదో, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, కొంత అనుభవాన్ని మనం ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటామో ଅଳ୍ପ ଅନୁଭବ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ, అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ, పరిశోధించడం ప్రారంభిస్తాడు. ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ఆయన పరిశోధించకుండా ఈ భూమి మీద ఏ ఒక్కరు కూడా ఇప్పటి వరకు లేరు. ତାଙ୍କେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ନ କରିବା ଲୋକ କେହି ବି ଏ ଜଗତରେ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି। ఒకవేళ అటువంటి వ్యక్తులు లేరు అని అంటే ସେହାପରି ଲୋକ ଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲେ దేవునితో సరైన సహవాసం వాళ్ళకి లేదు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବ। నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, దేవుని వాక్యం ఏమంటుందంటే ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି, హెబ్రోను నుండి షేకెముకు వెళ్ళనని స్పష్టంగా చెప్తుంది. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେବ୍ରୋନ ଠାରୁ ତମେ ଶେକେମକୁ ଯାଅ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। వెళ్ళను అని చెప్తుంది. వెళ్ళెను ତାଙ୍କେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ। అంటే దేవునితో సహవాసం నుండి ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା ଠାରୁ ఇప్పుడు యోసేపు పరిశోధించబడే స్థలానికి వెళ్ళాడు. ଯୋସେଫ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। షేకెము అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ଶେକେମ ବୋଲି ସେ ପଦକୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ, భుజము, షోల్డర్ କାନ୍ଥ, అని అర్థం. କାନ୍ଥ ନାହିଁ, ଏଟା ସୋଲ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ఇంకా చెప్పాలంటే ଆହୁରି କହିବା ନିମନ୍ତେ పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్, అంటే వ్యక్తిగతమైన ఆసక్తి. ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ఇంకొక మాట కూడా రాసి ఉంది, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ବି ଲେଖା ହେଇଛି శిఖరము, ଶିଖର, అంటే ఎత్తైన స్థలం. ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନ, ଉଞ୍ଚା ସ୍ଥାନ। ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି, ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି, దేవునితో సహవాసం కలిగిన వ్యక్తి ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ସହଭାଗିତା ଥିବା ଲୋକ ఎప్పుడైతే పరిశోధించబడిన స్థలానికి వెళ్తాడో ଯୋଉ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯିବ, అక్కడ దేవుడు ସେ ସ୍ଥାନରେ మన ପରମେଶ୍ୱର భుజాన్ని తట్టుతూ ଆମମାନଙ୍କର ସୋଲ୍ଡରକୁ ଛୁଇଁ କରି నేనున్నాను, ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅଛି, ఈ పరిశోధనలు నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు ଏହି ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ଡରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ అని మన బలపరుస్తూ ఉంటాడు. ఆయన ଆମମାନଙ୍କୁ କହିକରି ତାଙ୍କେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పాను మీతోని. ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି। అంటే దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి మన పట్ల కలిగి ఉన్నాడు మనం తెలుసుకోవాలి. ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ
ଇଚ୍ଛା ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅଛି ఇంకా చెప్పాలంటే ଆହୁରି କହିବା ఈ ନିମନ୍ତେ పరిశోధించబడిన తర్వాత ଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ఒక ఎత్తైన స్థలానికి ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో మనల్ని ఉంచుతాడు అని అర్థం. ଗୋଟେ ଶିଖରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ ରଖିବେ ବୋଲି ତା ଅର୍ଥ। నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ఇప్పుడు యోసేపు హెబ్రోను నుండి ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి? ଏବେ యోసేଫ ହେବ୍ରୋନ ଠାରୁ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି? షేకెముకు వెళ్ళాడు. ଶେକେମକୁ ଗଲେ। అక్కడ అన్నదమ్ములు కనిపించలేదు. ସେ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। మరొక వ్యక్తి కనిపించి ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ। ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడతాడు. ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ఆ వ్యక్తి అడుగుతాడు యోసేపుని. ସେ ଲୋକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। అప్పుడు యోసేపు ఏమంటాడంటే, ଯୋସେଫ ସେ ସମୟରେ କଣ ଉତ୍ତର అదే ଦେଉଛନ୍ତି? మందను మేపుచున్న వాళ్ళు మీకు ఎవరైనా కనిపించారా అని అడుగుతాడు. ମେଣ୍ଢାକୁ ଚରେଇବା ଲୋକ ଏଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି କି? మందను మేపేవాళ్ళు ଚରେଇବା ଲୋକ ఇక్కడ ఎవరైనా మీకు కనిపించారని అడిగినప్పుడు ଏ ସ୍ଥାନରେ ତମେ କାହାକୁ ଦେଖିଛ କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ ఆ వ్యక్తి ఏమంటాడంటే, ସେ ଲୋକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? దోతాను ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయారు. ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଦୋତାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। హెబ్రోనుకు ఇంచుమించు దోతాను ప్రాంతం ఒక 100 కిలోమీటర్లు. ହେବ୍ରୋନ ଠାରୁ ସେ ଦୋତାନ ଅଞ୍ଚଳ 100 କିଲୋମିଟର ଥିବ। అక్కడికి వెళ్ళాడు ఆయన. ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କେ ଯାଇଛନ୍ତି। చూడండి, పరిశోధించబడడానికి ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ దేవుని నడిపింపు చూస్తారా ఏ రీతిగా ఉంది? ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି? అక్కడ వాళ్ళు కనిపించలేదు కదా అని మరలా యోసేపు వెనక్కి వెళ్ళిపోలేదు. ସେମାନେ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋସେଫ ଫେରିକି ପଳାଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। చూడండి, దేవుని నడిపింపు ఏ రీతిగా ఉందంటే, ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ କେମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି। యోసేపు కూడా తెలియదు. ଯୋସେଫ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ఆయన వెళ్ళే ప్రాంతంలో ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ମାର୍ଗରେ ఆయనకు అపాయము కలుగుతుంది అన్న విషయం అన్న ఆలోచన ఆయనకు అస్సలు రాలేదు, తెలియదు. ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଟିକେ ବି ଆସିନାହିଁ। కానీ దేవునికి సమస్తము తెలుసు. କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କେ। చూడండి, వాళ్ళు కనిపించలేదు కదా అని చెప్పి ସେମାନେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ఆయన వెనుకకు తిరిగి వెళ్ళిపోలేదు. ଫେରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ఇక్కడ ఒక మాట మీరు గమనించాలి. ଏ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। యోసేపు తండ్రి యాకోబు ఏం చెప్పాడంటే, ଯୋସେଫଙ୍କ ପିତା ଯାକୋବ କଣ କହିଛନ୍ତି? నువ్వు షేకెముకు వెళ్ళి ତମେ ଶେକେମକୁ ଯାଇକରି నీ అన్నదమ్ముల యోగక్షేమాన్ని తెలుసుకొని నాకు మరలా చెప్పాలి అని చెప్పాడు ఆయన. ତମ ବଡ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ଜାଣିକରି ମତେ ଆସିକି ତମେ କହିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। అంటే తండ్రి చెప్పిన మాటలను నెరవేర్చేంత వరకు అది జరిగేంత వరకు కూడా ఆయన ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాడు, కానీ వెనక్కు మాత్రం రాలేదు. ପିତାଙ୍କ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ସେ କଥା ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ଫେରିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। చివరికి ఆయన దోతాను ప్రాంతాన్ని చేరుకున్నాడు. ଅନ୍ତିମରେ ତାଙ୍କେ ସେ ଦୋତାନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ఎప్పుడైతే దోతాను ప్రాంతాన్ని చేరుకున్నాడో ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଦୋତାନକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ అన్నదమ్ములు ఆయనను చూస్తున్నారు. ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କେ ଅନଉଛନ୍ତି। వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖିକରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? రేయ్ ఇదిగోరా, కళ్ళకనే వాడు వస్తున్నాడు, ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ఈ రోజు ఆడి పని పట్టేద్దాం, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ କଣ କ୍ଷତି କରିବା, ఆడిని ఉంచొద్దు అసలు ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବ ନାହିଁ అని వాళ్ళలో ఉన్న ఆక్రోశం పగ పూర్తిగా బయటకు కక్కేస్తున్నారు. ఇంకా ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଘୃଣା ଅଛି ସେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଦେଖେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। అయితే యోసేపు ఎప్పుడైతే దగ్గరకు వచ్చాడో, ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ యోసేపును పట్టుకొని ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଧରିକରି ఆయన వస్త్రమును తొలగించి ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ କାଢି ଦେଇକରି చంపాలని ఆలోచన చేసినప్పుడు ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ రూబేన్ ఏమంటాడంటే, ରୁବେନ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ କଣ କହିଲେ? వద్దు, అతను ఏమి చేయొద్దు, ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ఇదిగో ఆ పక్కనే ఒక పెద్ద గోతి ఉంది కదా, అందులో పడేయండి. ଦେଖ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଗାତ ଅଛି, ତାଇରେ ପକାଇ দিব। ఇక్కడ మీకు ఒక మాట చెప్పడం మర్చిపోయాను. ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଭୁଲିଗଲି। దోతాను అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే, ଦୋତାନ ବୋଲି ସେ ପଦର ଅର୍ଥ କଣ? 2 నుయ్యలు అని అర్థం. ଦିଟା ଗାତ ବୋଲି କୂପ ବୋଲି କହିପାରିବ, లేకపోతే లోతైన గోతే అని అర్థం. ଗୋଟେ ଗାତ ବୋଲି କହିପାରିବ। అంటే ఇప్పుడు యోసేపు ఎక్కడికి వచ్చాడంటే, ଏବେ ଯୋସେଫ କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? లోతైన అనుభవంలోకి వచ్చాడు. ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ଅନୁଭବ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। మొట్టమొదటిగా దేవుని సహవాసం నుండి ప్రయాణం చేశాడు. ପ୍ରଥମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଠାରୁ ତାଙ୍କେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ఎక్కడికి వచ్చాడండి? କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? షేకెముకు వచ్చాడు. ଶେକେମକୁ ଆସିଛନ୍ତି। షేకెము అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే, ଶେକେମ ବୋଲି ସେ ପଦର ଅର୍ଥ କଣ? భుజము, షోల్డర్ అని చెప్పాను. షోల్డర్ ବୋଲି ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଛି। అంత మాత్రమే కాకుండా ସେତିକି ନାହିଁ, వ్యక్తిగతమైన ఆసక్తి అని అర్థం.
पर्सनल इंटरेस्ट बोली कहाजिब అంటే యోసేపు పట్ల దేవుడు ఒక వ్యక్తిగతమైన ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు అని మనం గమనించాలి. जोसेफଙ୍କ भाई परमेश्वरଙ୍କର गोटे भल इच्छा अछि बोली आमने कहि पारिबो ప్రత్యేకమైన ఒక వ్యక్తిగతమైన ఆసక్తి కలిగిన ప్రాంతానికి యోసేపు వచ్చాడు. गोटे परमेश्वरଙ୍କର गोटे पर्सनल इंटरेस्ट थिवा गोटे अंचलକୁ जोसेफ आसीचंती. అక్కడ నుండి ఎక్కడికి వచ్చాడండి? से स्थानରୁ तांके कोठी आसीचंती. దోతానికి వచ్చాడు. दोतान बोली से अंचलକୁ आसिले. దోతాను అంటే ఒక లోతి గొయ్య, లోతుగా ఉన్న గోతితో సమానం. दोतान बोलले से गंभीर थिवा गोटे गात बोली आमने कहि पारिबो హల్లెలూయా. हालेलुया. అంటే ఒక లోతు అనుభవానికి వచ్చాడు ఆయన. गंभीर अनुभव भितरକୁ तांके आसीचंती. చూడండి, ఒక్కొక్క అనుభవాల నుంచి ఆయన వస్తూనే ఉన్నాడు. गोटे गोटे अनुभवରୁ तांको तांके परमेश्वर नुआ नुआ अनुभवरे परमेश्वर तांको चलाउचंती. ఆయనకు తెలీదు, तांके निजे जानि नाहाती. దేవుడే నడిపిస్తున్నాడు. किंतु परमेश्वर चलाउचंती. ఎందుకంటే యోసేపు కూడాను వ్యక్తిగతంగా ఒక ఆసక్తి కలిగిన వ్యక్తి. దేవుని భయమన్నా, దేవుని భక్తన్నా. परमेश्वरଙ୍କର प्रति जोसेफଙ୍କର गोटे भल इच्छा अछि. परमेश्वरଙ୍କର प्रति भय भक्ति अछि तांकर. అందుకే వ్యక్తిగతముగా దేవుని పట్ల ఆసక్తి ఉన్న యోసేపుకు దేవుడే ఇదిగో ఈ రీతిగా పరిశోధించడం ప్రారంభించాడు. परमेश्वरଙ୍କର प्रति तांकर भय भक्ति देखि करी परमेश्वर तांको परीक्षा करिबा आरंभ करिसंती. ఎప్పుడైతే ఆయన వస్త్రాలు తొలగించి ఆయన గోతులో పడేసేశారో, जो समय तांकर निर्वस्त्र करी करी तांको से गातर पकई देले. గోతులో ఏముంటదండి? से गात भितरे कोन అది थिबो? మొదలే నీరు లేని గోతే. से किटी पानी नथिबा सुखिला गोटे गात. ఆ గోతులో ఏముంటదండి? से गात भितरे कोन थिबो? ఏమీ ఉండదు. किछि थिबो नाही. ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి, गोटे थर तो आपण चिंता करंतु పరిస్థితులు ఈ రీతిగా ఉంటాయి. परिस्थिति किपरि रहिबो. సరైన గాలి ఉండదు, भल पवन थिबो नाही. అక్కడ కూర్చోడానికి కానీ పడుకోవడానికి కానీ సరైన వసతులు కూడా ఉండవు. पोसिबा पाई सोइबा पाई भी किछि भल थिबो नाही. అన్ని విధాలుగా కూడాను శరీరానికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటది. से स्थान रे रहिबा पाई हमर शरीर को टिके कष्ट लागिबो. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే अर्थ कोन? శరీర సంబంధమైన శ్రమల గుండా యోసేపును పరిశోధించాలని దేవుడు అనుమతించాడు. परमेश्वर शरीर अनुसार ताकू ताड़ना देबा निमंते परमेश्वर आलोचना करिसंती. హల్లెలూయా. हालेलुया. చూడండి, యోసేపును దేవుడు ఏ రీతిగా పరిశోధించడం ప్రారంభించాడంటే, देखंतो जोसेफंगु केमिति परमेश्वर परीक्षा करिबा आरंभ कले. మొట్టమొదటిగా प्रथमरे శరీర సంబంధమైన శ్రమలను ఆయన జీవితంలో అనుమతించాడు. शारीरिक विषय रे तांको परीक्षा करिबा पाई इच्छा करिसंती. చూడండి, వాళ్ళు పడవేసేసారు అక్కడ వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. जोसेफंगु से गातरे पकई देइचंती बोली सेठी लिखा आइछि. కిందకు దించారు అని రాయలేదు. सेठी तांको धीरे धीरे आपे आपे ताकू भितरे रखिचंती बोली लिखा आइनी. పడవేసేసారు అని రాయబడి ఉంది. पकई देइचंती बोली लिखा आइछि. చూడండి, మరి పడిపోయినప్పుడు మరి శరీరానికి ఎంతో కొంత గాయాలు ఆయన తగిలే ఉంటాయి. देखंतो पोडिला बेलकू तांको शरीर को टिके माड़ बाजिथिबो. అంటే శరీర సంబంధమైన శ్రమలను యోసేపు జీవితంలో దేవుడు అనుమతించాడు. शरीर संबंधित से क्षति परमेश्वर तांको जीवन रे अनुमति देइचंती. అదే పరిశోధించడం అని అంటే, परीक्षा करिबार अर्थ ఇదిగోండి, ఇటువంటి శ్రమల్ని దేవుడు ఎప్పుడైతే అనుమతిస్తాడో, यह परि ताड़ना तांको जीवन रे को समय रे तांके अनुमति देइचंती. దేవుడు పరిశోధించడం ప్రారంభించాడు అని మనం గుర్తించాలి. परमेश्वर परीक्षा करिबा आरंभ करिसंती बोली हमने जानिबार अछि. ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే, गोटे बेले कोन कहिछि? నేను ఎప్పుడైతే దేవుని పిలుపును అందుకొని जो समय रे मो परमेश्वरଙ୍କର आह्वान सुनिकी बाहरले సంపూర్ణంగా సమర్పించుకొని परिपूर्ण भावरे समर्पण करी నేను పనిచేస్తున్న ఉద్యోగాన్ని కూడా విడిచిపెట్టి मो करिथिबा से चाकरी झाड़ी करी ఈ సేవకు వచ్చినప్పుడు ए सेवा कार्य पाई बाहरिला बेलकू ప్రారంభ దినాల్లో आरंभ दिन रे చాలా ఇబ్బందులు ఉండేవి, बेसी कष्ट थिला. చాలా సమస్యలు ఉండేవి. बेसी समस्या थिला. నేను ఎప్పుడైతే ఉద్యోగం రిజైన్ చేస్తానని ఇంట్లో చెప్పినప్పుడు मु जो समय रे रिजाइन कर देबी बोली घरे जणेली. నా భార్య, దేవుడు మిమ్మల్ని ఎలా నడిపిస్తాడో ఆ మార్గంలో మీరు వెళ్ళండి, మేము మీతో పాటు ఉంటామని చెప్పింది. मो भार्या परमेश्वर आपण को केमिति चलैचंती से अनुसार आपण जावंतु बोली मते कहिथिलिया. పిల్లలకి ఇంకా తెలిసి తెలియని వయసు, చాలా చిన్న వయసు వాళ్ళది. पिला मानकर आयु टिके छोटो थिला. तांकर छोटो छोटो छुआ थिले. ఆ సమయంలో నేను ఉద్యోగాన్ని వదిలేసి సంపూర్ణంగా దేవుని పరిచర్యకు రావడం జరిగింది. से समय रे परिपूर्ण भाव रे चाकरी छाड़ी करी परमेश्वरଙ୍କର सेवा पाई मु बाहरली. ఉండడానికి ఇల్లు లేదండి, रहिबा पाई घर नाही. కట్టుకోవడానికి సరైన బట్టలు కూడా మాకు ఉండేవి కాదు. पिंदिबा पाई भल लुगा भी नथिला. అయితే తినడానికి తిండి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాం. खाइबा पाई खाद्य पाई भी हमने बेसी कष्ट करथिलु. ఆ సమయంలో सेही समय रे నా భార్య పిల్లలు ఏం చేసేవాళ్ళంటే, मो भार्या और पिला माने कोन करूथिले? నాతో
ఏమి కూడా చెప్పేవాళ్ళు కాదు. ମତେ କିଛି କହୁନଥିଲେ। కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది, ఇలా ఉంది, అలా ఉంది ఏమని అనేవారు కాదు. ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ମତେ କିଛି କହୁନଥିଲେ। కానీ మా ఇంట్లో మా చెల్లి వాళ్ళకి, మా నాన్నగారు వాళ్ళకి, వాళ్ళతో అన్ని చెప్పేవాళ్ళు. ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ସବୁ କହୁଥିଲେ। అయితే వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి ସେମାନେ ମତେ ଫୋନ କରି వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ସେମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ నీతో ପାଉଛନ୍ତି, చెప్పలేరు కానీ ତମକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, మాతో చెప్తున్నారు, ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି నువ్వు ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు కదా, ତମେ କୋଉଠି ଯାଇକରି ଟିକେ ଚାକିରି କର, ఎక్కడైనా ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకుని సేవ చేసుకోవచ్చు కదా. ଚାକିରି କରି ତମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କର। మరొక వైపు నా స్నేహితులు కూడాను, ମୋର ସଂଘମାନେ ମଧ୍ୟ నీకు పిచ్చి పట్టిందా, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କି? చిన్నపిల్లలకి సేవ అంటే ఏం తెలుస్తుంది, ସାନ ପିଲାକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ସେ କଣ ଜାଣିବେ? వాళ్ళని సేవను చెప్పి వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెడతావా ସେବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ତମେ କଷ୍ଟ କରିବ କି? అని నన్ను అందరూ కూడా చాలా రకాలుగా మాట్లాడేవాళ్ళు. ସମସ୍ତେ ମତେ ବେଶୀ କଥା କହୁଥିଲେ। ఒకవైపు ఏమో ఈ శరీర సంబంధమైన శ్రమలను చూస్తూ ఉండేవాడిని, ଗୋଟିଏ ଆଡେ ସେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, మరొక వైపు ఏమో కుటుంబీకులు అంతా అందరూ కలిసి, మా నాన్నగారు, మా అమ్మ అందరూ కలిసి నువ్వు ఉద్యోగం చేసుకుంటే మంచిది, ఉద్యోగం చేసుకుని సేవ చేయు అనేవాళ్ళు. ମୋ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମା ବାପା ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ତମେ ଚାକିରି କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। అయితే నేను వాళ్ళందరికీ ఒకే ఒక సమాధానం ମୁଁ చెప్పాను, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି, భార్య పిల్లలను పోషించడానికి కదా ఉద్యోగం చేయాలి, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବାର ଅଛି, నేను ఉద్యోగం చేస్తాను, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି। ఇక మీదట దేవుని మందిరములో అడుగు పెట్టను, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପାଦ ରଖିବି ନାହିଁ, పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఎప్పుడు కూడా నేను ముట్టుకోను, ବାଇବଲକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ଛୁଇଁବି ନାହିଁ। దానికి మీరు సమ్మతించినట్లయితే ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଗ୍ରି ହେଲେ నేను ఉద్యోగం చేస్తాను, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, నా భార్య పిల్లలు నేను ମୋ పోషించుకుంటాను. ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆହୁରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବି। వాళ్ళు ఏం మాట్లాడలేదు, ତାଙ୍କେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, కానీ అందరు కూడా నాకు వ్యతిరేకంగా అంటే మాట్లాడేవాళ్ళు. ସମସ୍ତେ ମୋ విరుద్ధରେ କଥା କହୁଥିଲେ, కానీ నేను చాలా బాధపడేవాడిని. ମୁଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି। ఒకనొక దినాన ఏం జరిగిందంటే ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ଘଟିଛି, పరిస్థితులు చాలా దిగజారిపోయాయి. ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। కుటుంబ వ్యవస్థ ఏమవుతుందో కూడా తెలియని పరిస్థితి. ପରିବାର କଣ ରହିବ କି ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ବି କିଛି ଇଏ ଥିଲା, అసలు କଷ୍ଟ ଥିଲା। కుటుంబం కట్టబడుతుందా, ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ବାନ୍ଧି ପାରିବି କି, అసలు కుటుంబం పరిస్థితులు ఏంటి, ଆମ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି କଣ, కుటుంబం పూర్తిగా నాశనం అయిపోతుందా ମୋ ପରିବାର ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବି କି, అనేటట్లుగా పరిస్థితులు ఉండేవి. ସେହାପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଥିଲା। కానీ నేను నమ్మదగిన వాడు గొప్ప దేవుడు కదండి. କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ଭରସା କରିପାରିବ। ఒకసారి నేను ట్రైన్ లో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ఒక సహోదరుడు పరిచయం అయ్యారు. ଜଣେ ଭାଇ ମୁଁ ପରିଚୟ ହେଲା, ఆయన రైల్వే ఎంప్లాయీ. ତାଙ୍କେ ରେଲୱେରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ఆయనతో మాట్లాడిన తర్వాత ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ସମୟରେ ఆయన వేరే ప్రాంతంలో ఉండేవాళ్ళు. ଆଉ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କେ ରହୁଥିଲେ। వాళ్ళు మమ్మల్ని ఆహ్వానించారు ప్రతి ఆదివారం వాళ్ళకి సువార్త అందించడానికని. ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ప్రతి ఆదివారం మేము మందిరంలో మొదటి ఆరాధన ముగించుకొని రెండో ఆరాధన నిమిత్తం ఆ టిక్రీ ప్రాంతానికి వెళ్ళేవాళ్ళం. ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ଆମମାନେ ଏଇଠି ଆରାଧନା ସରେଇ କରି ଟିକ୍ରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମମାନେ ଯାଉଥିଲେ। తర్వాత మరొక దైవజనుడు కూడా నా దగ్గరికి వచ్చి, ଆଉ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକରି, నేను మీ గురించి కొద్ది గొప్ప విన్నానండి, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଶୁଣିଥିଲି, మరి మీ పిల్లలకు ఇప్పుడు ఫీజు కట్టని పరిస్థితి కూడాను, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫିସ୍ ଆପଣ ବାନ୍ଧି మీ ପାରିନାହାନ୍ତି, పిల్లల్ని ఇంకా స్కూల్లో కూడా జాయిన్ చేయలేకపోయారని కూడా నేను విన్నాను. ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। మా రెండో పాప ఏమందంటే, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ କଣ నా କହିଲା, రెండో పాప నాకు పరిచర్యలో చేదోడు వాదోడుగా ఉంటది. ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ମତେ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ ఈ କରିବ। సౌండ్ సిస్టమ్, మైక్ సిస్టమ్ అంతా తనే పెట్టుకుంటది. ମାଇକ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ସେ ଅପରେଟ କରିବ। తను ఇంకా 9th క్లాస్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు నేను చదువు అంటే స్కూల్లో ఆమెను జాయిన్ చేయలేకపోయాను. 9th క్లాస్ରେ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। అయితే ఆ సమయంలో ఆమె కూడా డాడీ మీరు నాతో పని చేయించుకోవడానికి నన్ను ఇలా ఇంట్లో ఉంచేస్తారు అని అనేసింది. ମୋ ଝିଅ ମତେ କହିଲା ଆପଣ ମତେ ଘରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ନ କରି ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ఎందుకు ఈ କି? మాటలు చెప్తున్నానంటే, କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲେ, శరీర సంబంధమైన శ్రమలను దేవుడు అనుమతిస్తే ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ఇదిగో ఈ మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఇవన్నీ కూడా మనం చూడగలుగుతాం. ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହା ପରି ସବୁ କଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିପାରିବ। యోసేపు జీవితంలో శరీర సంబంధమైన శ్రమలను దేవుడు ఏ రీతిగా అనుమతించాడో, ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶରୀର
సంబంధిత ସେ ତାଡ଼ନା କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି అదే పద్ధతుల్లో మన జీవితంలో కూడా ఉండవు గాని ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବି କଷ୍ଟ ଥିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ శ్రమలు వేరేగా ఉంటాయి ତାଡ଼ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ରହିବ కానీ మార్గం మాత్రం ఒకటే. କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗ ଗୋଟେ హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା అయితే ఆ సమయంలో ఆ దైవజనుడు మా ఇంటికి వచ్చి ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକରି మీ పిల్లల స్కూల్ ఫీజు నిమిత్తం నేను మీకు సాయం చేస్తానండి ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ఆయన చెప్పాడు. ఆయన କହିଛନ୍ତି ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେ ఒకసారి మేము టిక్రీ ప్రాంతానికి వెళ్ళి మేము ఆరాధించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ଟିକରି ଯାଇକରି ଆରାଧନା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ఆరాధన ముగించుకున్న తర్వాత ଆରାଧନା ସରେଇଲା ପରେ ఆ దైవజనుడు ఫోన్ చేసి ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ଫୋନ କରି నేను మీకు 10,000 రూపాయలు పంపించానండి, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲି ఇంకా 12,000 రూపాయలు కూడా పంపుదాం అనుకున్నాను కానీ నా వల్ల కాలేదు, ଆହୁରି 12,000 ପଠେଇବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, దయతో నన్ను క్షమించండి అన్నాడు. ఆయన ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। పర్లేదు బ్రదర్ అని చెప్పాను. କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭାଇ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాన్ని ఆ టిక్రీలో ఉన్న రైల్వే ఎంప్లాయ్తో నేను పంచుకున్నాను. ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଟିକରିରେ ଥିବେ ସେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ఆయన ఏమంటారంటే, ସେ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ, పాస్టర్ గారు మీరు ఏమనుకోకపోతే ఆ మిగిలిన 12,000 నేను మీకు ఇస్తానని చెప్పాడు. ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଖରାପ ନ ଭାବିଲେ ସେ 12,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା। చూడండి ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే, କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲି, పిల్లల్ని చదివించుకునే స్తోమత కూడా నాకు లేకుండా పోయింది. ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ବି ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା అటువంటి ନାହିଁ। శ్రమలు దేవుడు నా జీవితంలో అనుమతించినప్పుడు ସେହାପରି କଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ ଅନୁମତି ଦେଲା ସମୟରେ నా చుట్టుప్రక్కల ప్రతి ఒక్కరు కూడాను ఉద్యోగం చేసుకో అనేవాళ్ళు కానీ, ମୋ ଚାରିଆଡେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ఇంట్లో భార్య పిల్లలు కూడా నా శ్రమను చూసి భయపడిపోయి ఎందుకు అన్నట్లుగా వాళ్ళు కూడా మాట్లాడారు కానీ, ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପିଲାମାନେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ଡରିକରି କାହିଁକି ଆମମାନେ ସେବା କରିବାର ଅଛି ବୋଲି నా କହିଲେ। దేవుడు చూసి ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିକରି సరైన సమయంలో సమాధానం ఇచ్చాడు. ఆయన ସମୟ ଭଲ ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। వీళ్ళంతా ఆశ్చర్యపోయారు. ଏ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ। ఇదేంటి ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. ଦେଖ ଆମ ଚକ୍ଷୁକୁ ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। ఇంకోసారి ఏం జరిగిందంటే, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା, అంటే అదే పాప మరొక సంవత్సరం చదివేదానికి డబ్బులు లేని సమయంలో ସେହି ଝିଅ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ପଢିବା ନିମନ୍ତେ ପଇସା ନାହିଁ। మరొక దైవజనుడు నన్ను పిలిచి ఏమన్నారంటే, ଅନ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମୋତେ ଡାକିକରି କ'ଣ କହିଲେ, వైజాగ్ లో మేము మీటింగ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం, వైజాగ్ରେ ଆମମାନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ఆ କରୁଛୁ, ప్రాంతం గురించి మాకు తెలియదు, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆମମାନେ କିଛି ଜାଣୁନୁ, మరి మీటింగ్ ఏర్పాట్లన్నీ మీరే చూడాలి, నాకు బాధ్యతలు చెప్పారు. ମିଟିଂ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। నేను ఆ మీటింగ్ సంబంధించిన ప్రతి పనులు కూడా వాళ్ళని బహు జాగ్రత్తగా జరిగించి వాళ్ళకి అన్ని అప్పచెప్పేశాను నేను. ସେ ମିଟିଂରେ ଯାହା ଯାହା ମୋତେ ମୁଁ କରିବାର ଅଛି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି। దేవుడు ఆ మీటింగ్స్ బహు ఘనముగా జరిగించాడు. ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମିଟିଂକୁ ଭଲକିରି ସେଠି ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ఆ କଲେ। మీటింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ସେ ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ఆ దైవజనుడు ఏమంటారంటే, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, మీరు మాకు చాలా సహాయపడ్డారు, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, నా వంతు కొంచెం కానుక ఇస్తున్నానని చెప్పి ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦାନ ଦେଉଛି ବୋଲି ఆయన କହି కానుక ఇచ్చినప్పుడు ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଦାନ ଦେଲା ఆ ବେଳକୁ కానుక చూస్తే ସେ ଦାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ నా కుమార్తె స్కూల్ ఫీజుకు సరిపడే కానుక ఆయన ఇచ్చాడు. ఆయన ମୋ ଝିଅକୁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ କେତେ ବାନ୍ଧିବାର ଥିଲା ସେତିକି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ఇవన్నీ కూడాను నా కుటుంబీకులు, నా రక్త సంబంధికులు, నా భార్య, నా పిల్లలు చూసిన తర్వాత ଏସବୁ ମୋ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ପରେ దేవుడు కార్యం చేయడం ప్రారంభించాడు. ପରମେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। మేమే విసుకుపోయాం, ଆମମାନେ ହିଁ ଟିକେ భయపడిపోయాం, ଡରିଗଲୁ కానీ దేవుడు మాత్రం మమ్మల్ని విడిచిపెట్టలేదు କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। అని చెప్పి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ସେଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ నా భార్య గాని నా పిల్లలు గాని ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋ ପିଲାମାନେ వాళ్ళకి ఏది ఉన్నా ఏది లేకపోయినా ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ దేని విషయంలో కూడాను କୌଣସି ବିଷୟରେ భయపడకుండా ନ ଡରିକି దేవుడే ఇస్తాడులే ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ତାଙ୍କେ ଦେବେ అన్న విశ్వాసంతో ସେହାପରି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ నాతో పాటు ఈ పరిచర్యలో అడుగులు వేస్తున్నారు. ମୋ ସହିତ ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే, କାହିଁକି କଥା କହୁଛି, శరీర సంబంధమైన శ్రమలు అంటే ఏంటో ଏ ଶରୀର ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟ ବୋଲେ కాస్త మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పాలని ଆପଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ నా జీవితంలో జరిగిన అనుభవాలను మీతో పంచుకున్నాను. ମୋ ଜୀବନର ଯୋଉଟା ଘଟିଛି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ఒకసారి నా భార్య పిల్లలు మాకు బట్టలు లేవని బట్టలు కావాలని అడిగారు. ବେଳେ ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଆହୁରି ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲୁଗା ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ। అయితే నేను
బెంగళూరు ఎక్కడికో వెళ్దామని ప్రయాణం సిద్ధపడ్డాను. ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। రిటర్న్ లో వస్తున్నప్పుడు విజయవాడలో దిగాను. ଫେରିକି ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ଓହ୍ଲେଇଲି। విజయవాడలో ఒక ఫ్యామిలీ ఉన్నారు. ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିବା ଜଣେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। వాళ్ళు చాలా చక్కని మంచి విశ్వాసులు. వాళ్ళు ତାଙ୍କେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସୀ దేవుని ଲୋକମାନେ, భయం కలిగిన విశ్వాసులు. వాళ్ళు ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ସହିତ ରହିବା వాళ్ళ ଲୋକମାନେ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ఆయన ఏమన్నారంటే, ତାଙ୍କେ କଣ କହିଲେ, ఇంట్లో పరిస్థితి ఏంటి, ଘରେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ, పిల్లలకి అన్ని ఉన్నాయా లేవా, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, నీవు సేవ చేసుకోగాని ତମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତମେ କର, పిల్లలకు మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టద్దు, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ନାହିଁ, నువ్వు ఏం చేస్తావు చేసుకో, ତମେ କଣ କରୁଛ କର, పిల్లలకు మాత్రం భార్యకి మాత్రం ఏమీ లోటుపాట్లు చేయొద్దు. ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ତମେ କଷ୍ଟ ଦେବାର ନାହିଁ। నేను చెప్తున్నా జాగ్రత్తగా విను. ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତମେ ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣ। నువ్వు నాకేం చెప్పాల్సిన పని లేదు, నువ్వేం మాట్లాడద్దు. ତମେ କିଛି କହିବାକୁ ଆହୁରି କଥା କହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ఆయన కొంచెం పెద్ద ఆయన అండి, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ବଡ ଲୋକ, యథార్థవంతుడైన, ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ఆ మాటలు చెప్పుకుంటూ నేను మౌనంగా ఉన్నాను. ସେ କଥା ତାଙ୍କେ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ వాళ్ళ ରହିଲି। పాపను పిలిచి, ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ଡାକି କରି, అమ్మా ମା అన్నయ్యతో మార్కెట్కి వెళ్ళి ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତମେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଅ, ఆంటీకున్న పిల్లలకి ఏంటంటే కావాలో అన్ని కొనిపెట్టు. ଆଣ୍ଟିକୁ ଆହୁରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଥିବ ତମେ ଜାଣୁଛ ସେଟା ତାଙ୍କୁ କିଣିକି ତମେ ଦିଅ అని చెప్పి నా భార్య ఏమైతే బట్టలు కావాలని అడిగిందో ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯାହା ଲୁଗା ପାଇଁ ସେ ପଚାରିଲା వాళ్ళన్నీ కొనిపెట్టారండి. ସେ ସବୁ କିଣିକି ଦେଲେ। ఇది కూడా నా కుటుంబీకులు చూసి ଏଇଟା ବି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିକରି వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇକରି దేవుని యొక్క ఆశ్చర్యకరమైన సహాయాన్ని చూసి ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କେ ଦେଖିକରି పరిచర్యలో నాతో పాటు అడుగులు వేస్తున్నారు. ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋ ସହିତ ତାଙ୍କେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। మా అక్కరలు ఏ రీతిగా ఉన్నప్పటికీ కూడాను, ଆମମାନଙ୍କର କୋଉଟା ଦରକାର ଅଛି, మా హృదయ వాంఛ ఏ రీతిగా ఉన్నప్పటికీ ଆମ కూడాను ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା କେମିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ తగిన సమయంలో సమస్తమును దయచేస్తున్నాడు ఆయన. ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ଏ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି, శరీర సంబంధమైన శ్రమల గుండా దేవుడు నన్ను నడిపించాడు. ଶରୀର ଅନୁସାରେ ସେ କଷ୍ଟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। యోసేపుకు జీవితంలో ఏ రీతిగా శరీర సంబంధమైన శ్రమను అనుమతించాడో, ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶରୀର ଅନୁସାରେ କଷ୍ଟରେ ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି, అదే రీతిగా ସେହାପରି ఆయనతో సహవాసం చేసే వారి జీవితాల్లో కూడాను, ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ହେଇ ରହିବା ଲୋକଙ୍କ ఆయన ଜୀବନରେ, పరిశోధించే జీవితాల్లో కూడాను ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ శరీర సంబంధమైన శ్రమలను ఆయన అనుమతిస్తాడు. ఆయన ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେ ତାଡ଼ନା ତାଙ୍କେ ଅନୁମତି ଦେବେ, కానీ అందరి శ్రమలు ఒకే రీతిగా ఉండవు గాని କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଡ଼ନା ଏକ ପ୍ରକାର ଥିବ ନାହିଁ। ఒక్కొక్కరి జీవితాల్లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి. ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ରହିବ। నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, యోసేపును దేవుడు పరిశోధించడం ప్రారంభించాడు. ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ఇప్పుడు ఆయన గోతులో ఉన్నాడు. ఆయన ଏବେ ତାଙ୍କେ ଗାତରେ ଅଛନ୍ତି। ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ଗୋଟେ ଥରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, గోతులో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎంత స్తుతించాడో దేవుణ్ణి, ଗାତରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବେ, ఎంతగా స్తుతించి ఉంటాడో ఆయన, ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କେ ఎంతగా దేవుని ఆరాధించుంటాడో. କେତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିବେ। ఏం జరిగిందో చెప్పమంటారా? କଣ ହେଇଛି, ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ గోతులో ఉండి ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడో, ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କେ ସେ ଗାତରେ ରହିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ఎప్పుడైతే దేవుని స్తుతించడం ప్రారంభించాడో, ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, అయ్యా నన్ను కాపాడయ్యా, ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର, నన్ను రక్షించయ్యా ପ୍ରଭୁ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅ అని ପ୍ରଭୁ, దేవుని ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడో, ସେହାପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ దేవుని କଲେ, స్తుతించడం ప్రారంభించాడో, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ఆయన చేసిన స్తుతి ఏం జరిగిందో చెప్పమంటారా? ତାଙ୍କ କରିଥିବା ସେହି ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା అన్నదమ్ముల్లోన ఎవరు కూడా మాట్లాడలేదు, కానీ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେ ହେଲେ ବି କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, ఒకడు କିନ୍ତୁ మాత్రం మాట్లాడాడు. ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକରି କଥା ହେଲେ। ఆయన పేరు ఏం పేరు చెప్పమంటారా? ତାଙ୍କର ନାଁ କଣ? యోధా. ଜୁଦା। యోధా అనే మాటకు స్తుతి. ଜୁଦା ବୋଲି ସେ ନାମର ଅର୍ଥ କଣ? ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା। యోసేపు గోతులో ఉండి స్తుతిస్తూ ఉంటే, ଯୋସେଫ ସେ ଗାତରେ ରହିକରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲା ఆయన ବେଳକୁ చేసిన స్తుతి ତାଙ୍କ କରିଥିବା ସେହି ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା అక్కడ వ్యక్తులు కదిలింప చేసేసింది. ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଭୟକମ୍ପିତ ପରମେଶ୍ୱର ఆ କରିଦେଇଛନ୍ତି। యోధా ఏమంటాడు తెలుసా? ସେ ଜୁଦା କଣ କଲେ? మిగిలిన అన్నదమ్ములతో కలిసి ఏమంటాడంటే, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ఇదిగో ఈ మార్గం గుండా ఇస్మాయిల్ వెళ్ళిపోతున్నారు. ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମାର୍ଗର ଇସ୍ମାଇଲ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, వాళ్ళు వ్యాపారస్తులు, ତାଙ୍କେ ବ୍ୟାପାର କରିବା ଲୋକ, వాళ్ళకి అమ్మేద్దాం ତାଙ୍କୁ ବିକିଦେବା అని చెప్పి କହିକରି ఆ
శరీర సంబంధమైన శ్రమలలో నుండి బయటికి తీసుకుని వస్తారు. ସେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେ କଷ୍ଟରୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବାହାରକୁ କଢ଼େଇକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି. చూసారండి, స్తుతి ఒక వ్యక్తిని ఆ శరీర సంబంధమైన శ్రమల నుండి బయటికి నెట్టుకుని వస్తాది. ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି କଷ୍ଟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାହାରକୁ କଢ଼େଇକି ନେଇକି ଆସିବେ. ఆ వ్యాపారస్తులకి యోసేపును అమ్మేస్తారు. ସେ వ్ୟାପାର କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ବିକିଦେଲେ. అక్కడ నుండి ସେଠାରୁ యోసేపును ଯୋସେଫଙ୍କୁ వాళ్ళు తీసుకుని వెళ్ళి ନେଇକରି ఏం చేస్తారంటే କ'ଣ କଲେ, పోతీఫర్ ఇంటికి తీసుకుని అప్పచెప్పేస్తారు. ପୋତିଫରଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଦେଲେ. చూడండి, ఈ శరీర సంబంధమైన శ్రమల నుండి ఆయన ఎప్పుడైతే బయటపడ్డాడో, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେ କଷ୍ଟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ఇప్పుడు ଆସିଛନ୍ତି, పోతీఫర్ ఇంట్లోన ఆయన సంతోషంగా సుఖంగా ఉండవలసిన సమయం అది. ପୋତିଫରଙ୍କ ଘରରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆରାମରେ ରହିବା କଥା. గోతులో ఉన్న పరిస్థితులు వేరు, ଗାତରେ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଅଲଗା ଥିବ, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు పరిస్థితులు వేరు. ଘରରେ ଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଥିବ. యోసేపు నమ్మకత్వాన్ని బట్టి, ଯୋସେଫଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସତା ଦ୍ୱାରା, యోసేపు యొక్క యథార్థతను బట్టి, ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦ୍ୱାରା, యోసేపు యొక్క మంచితనాన్ని బట్టి, ଯୋସେଫଙ୍କ ଭଲ କଥା ଦ୍ୱାରା ఆ ఇంటిలో ఉన్న ప్రతి బాధ్యత కూడాను పోతీఫరు యోసేపు చేతులు పెడతాడు. ସେ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋସେଫଙ୍କ ହାତରେ ପୋତିଫର ଦେଇଦେଲେ. అంటే ఇప్పుడు మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାର ଅଛି, శరీర సంబంధమైన శ్రమల నుండి ఆయనకు విడుదల వచ్చింది. ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେ କଷ୍ଟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି. దానికి గల కారణం ତାର କାରଣ స్తుతించడం వలన మాత్రమే. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କିମ୍ବା ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା. అయితే ఇప్పుడు కొత్త శ్రమలు ప్రారంభించబడ్డాయి. ଏବେ ନୂଆ ତାଡ଼ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା. దాన్ని నేనేమంటానంటే ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ఆత్మ సంబంధమైన శ్రమలు అంటాను నేను. ଆତ୍ମୀୟ କଷ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି. ఎందుకంటే କାହିଁକି పోతీఫరు భార్య ପୋତିଫରଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା యోసేపు చక్కని వాడని, ଯୋସେଫ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ ବୋଲି, చాలా చక్కగా అందంగా ఉంటాడని ସୁନ୍ଦର ରହିବେ ବୋଲି ఆమె కన్ను ఇతని మీద పడింది. ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋସେଫଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି. అయితే యోసేపు ఇప్పుడు ଯୋସେଫ ଏବେ ఆయన యథార్థంగా ఉన్నాడు. ତାଙ୍କେ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ కానీ ଅଛନ୍ତି. ఆ పోతీఫర్ భార్య ఏం చేసిందంటే କିନ୍ତୁ ପୋତିଫରଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା କ'ଣ କଲେ, ఆయనను శోధించడం ప్రారంభించింది. ତାଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ. హల్లెలూయా, ହାଲେଲୁୟା హల్లెలూయా. ହାଲେଲୁୟା. అంటే చూడండి, వాక్యం ఏమంటుందంటే ବାକ୍ୟ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି, శరీరం ఆత్మకు, ଶରୀରକୁ ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ, శరీరము ఆత్మకు, ଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ, ఆత్మ శరీరానికి ଆତ୍ମା ଶରୀରକୁ ఒకదానికొకటి వ్యతిరేకంగా విరుద్ధంగా పోరాడతాయని వాక్యం సెలవిస్తుంది. ଏ ଦିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ କଷ୍ଟ పోరాడు- କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବୋଲି ଆମମାନେ କହିପାରିବ. అయితే యోసేపు చూడండి, ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ଯୋସେଫ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା ఆయన ବେଳକୁ శరీరానికి నెమ్మది వచ్చింది. ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା. కానీ ఇప్పుడు କିନ୍ତୁ ଏବେ శరీర సంబంధమైన కోరికలు ଏ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେ ଆଲୋଚନା ఇవన్నీ కూడాను ଏସବୁ యోసేపు జయించేశాడు. ଯୋସେଫ ଜୟ କଲେ. కానీ పోతీఫర్ భార్య మాత్రం କିନ୍ତୁ ସେ ପୋତିଫରଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା అతనిని లోపరుచుకోవాలని ప్రతిరోజు కూడా ఆయనను బాధ పెడుతుంది. ତାଙ୍କ ସହିତ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ. ఇప్పుడు ఆత్మ సంబంధమైన పోరాటాన్ని దేవుడు అనుమతించాడు యోసేపు జీవితంలో. ଏବେ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଷ୍ଟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ. చూసారండి, యోసేపును దేవుడు ఏ రీతిగా పరిశోధిస్తున్నాడంటే, ଦେଖନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି. మొదటిగా శరీర సంబంధమైన శ్రమల ద్వారా పరిశోధించాడు. ପ୍ରଥମରେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାଡ଼ନା ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କଲେ. యోసేపు దేవుని స్తుతించడం మానలేదు కాబట్టి ଯୋସେଫ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି. విడిపించబడ్డాడు. ତାଙ୍କେ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ. తర్వాత ఆత్మ సంబంధమైన శ్రమల ద్వారా దేవుడు పరిశోధించడం ప్రారంభించాడు. ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ. కానీ దేవుడు మాత్రం యోసేపు మాత్రం తోడుగా ఉన్నాడు. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ. పలుమార్లు ఆమె విసిగించినప్పటికీ కూడాను ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ఆయన ఏమాత్రం కూడా ఒప్పుకోలేదు. ତାଙ୍କେ କିଛି ବି ପାପ କରିବା ପାଇଁ ହଁ କଲେ ନାହିଁ. చివరికి ఆమె బలవంతంగా ఆయనను పట్టుకోవాలని ఆశపడినప్పుడు, ତାଙ୍କେ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ప్రయత్నించినప్పుడు ଜବରଦସ୍ତି କରିବା ସମୟରେ ఆయన యోసేపు ఆమెను విడిపించుకుని వెళ్ళిపోతాడు. ତାଙ୍କୁ ଛୁଡ଼େଇ କରି ଦୌଡ଼ିକି ସେ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କେ ଦୂର ପଳେଇଲେ. ఆమె చేతిలో ఆయన వస్త్రం ఉండిపోతుంది. ସେ ପୋତିଫରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ହାତରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ରହି ଯାଇଥିଲା. ఆ ఇంటి యజమానుడు వచ్చిన తర్వాత, ସେ ଘରର ଅଧିକାରୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ఇదిగో నువ్వు నమ్మిన వ్యక్తి నన్ను అవమానపరచాలని ప్రయత్నించాడు. ଦେଖ ତୁମେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ସେ ମୋତେ ଅପମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା.
అని ఏవేవో చెప్పినప్పుడు କଣ କଣ ମିଥ୍ୟା ତା ଉପରେ କହିଥିଲେ। పోతీఫరు యోసేపును పట్టించి ପୋତିଫର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଧରେଇ କରି జైల్లో వేయించేశాడు. ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପକେଇ ଦେଲେ। చూడండి, ఆత్మ సంబంధమైన శ్రమల ద్వారా ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା దేవుడు పరిశోధించినప్పుడు ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ వాటిని కూడా జయించి ତା ଉପରେ ବି ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ఇప్పుడు యోసేపు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే ଏବେ ଯୋସେଫ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? బంధకాల మధ్యలో ఉన్నాడు, ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ପଡିଛନ୍ତି, చెరసాలలో ఉన్నాడు. ବନ୍ଦୀ గృହରେ ଅଛନ୍ତି, కానీ దేవుడు మాత్రం କିନ୍ତୁ ପରମేଶ୍ୱର ఆయనను విడిచిపెట్టలేదు. ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। యోసేపు ఎక్కడికి వెళ్తే ଯୋସେଫ କୋଉଠି ଗଲେ అక్కడ ప్రజల దయను ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୟା యోసేపు మీద దేవుడు ఉంచేవాడు. ଯୋସେଫଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି। జైలులో కూడాను, ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ చెరసాలలో కూడాను ସେ ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ యోసేపు ఉన్నప్పుడు ଯୋସେଫ ରହିଲା ବେଳକୁ చూడండి, బంధకాల మధ్యలో ఉండేటట్లుగా యోసేపును దేవుడు పరిశోధించాడు. ବନ୍ଧକରେ ପଡିବା ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, అక్కడ కూడా దేవుని విడిచిపెట్టలేదు. ఆయన ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ఆయన ନାହାନ୍ତି। యథార్థతను మర్చిపోలేదు, ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, నమ్మకత్వాన్ని విడిచిపెట్టలేదు. ତାଙ୍କ ଭରସା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। మొదటిగా శరీర సంబంధమైన శ్రమలను జయించాడు. ପ୍ରଥମରେ ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେ କଷ୍ଟକୁ ତାଙ୍କେ ଜୟ କଲେ। రెండవదిగా ఆత్మ సంబంధమైన శ్రమలను కూడా జయించేశాడు. ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେ କଷ୍ଟ ଉପରେ ତାଙ୍କେ ଜୟ କଲେ। ఇప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడంటే ଏବେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడ పెట్టాడండి? ତାଙ୍କୁ ଏବେ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି? చెరసాలలో పెట్టాడు. ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ରଖିଛନ୍ତି। అంటే బంధకాల మధ్యలో ఆయన పరిశోధించడం ప్రారంభించాడు. ବନ୍ଧକରେ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। కానీ దేవుడు ఎన్ని మార్లు పరిశోధించడం ఆయన జీవితంలో చేసినప్పటికీ కూడాను ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ యోసేపు దేవుని స్తుతించడం, ఆరాధించడం, ప్రార్థించడం మానలేదు. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଆରାଧନା କରିବା ଯୋସେଫ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। చివరికి ଅନ୍ତିମରେ ఆ దేశంలో ఉన్న ఆ ఫరో ఆయన ఏం కల కంటాడో ସେ ଦେଶରେ ରାଜା ଫରୋ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ఆ కళ విషయమై ସେ ସ୍ୱପ୍ନର విషୟରେ ఆయన వ్యాకుల పడుతున్నప్పుడు, చింతిస్తున్నప్పుడు ତାଙ୍କେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ఆ సమయంలో యోసేపు గురించి కొంతమంది ఆయన తెలియపరుస్తారు. ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟ କେତେ ଲୋକ ସେ ରାଜାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। చూసారండి, యోసేపు ఆ బంధకాల మధ్య నుంచి కూడా విడిపించబడతాడు. ସେ ଯୋସେଫ ସେ ବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରୁ ବି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ। కళను కలభావం చెప్పిన తర్వాత ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ରାଜାକୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ఆ ఫరో ఏమంటాడంటే, ସେ ଫରୋ କଣ କଲେ? నేను మాత్రం దేశానికి రాజుగా మాత్రం ఉంటాను, ମୁଁ ଏ ଦେଶର ରାଜା ହେଇକିରି ରହିବି, సమస్త అధికారాలు నీ చేతిలో ఉంటాయి କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଧିକାର ତମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ అని କରିଅଛି। చెప్పి ఒక ఎత్తైన స్థానంలో ఆయన కూర్చోపెడతాడు. ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇଲେ। నేను మీకు ముందు చెప్పాను కదండి, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, షెకెము అనే మాటకు అర్థం షెకెమ్ ବୋଲି ସେ ପଦର ଅର୍ଥ శిఖరము అని చెప్పాను మీతో. ଶିଖର ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ఇప్పుడు యోసేపును దేవుడు ఒక ఎత్తైన స్థానంలో కూర్చోపెట్టాడు, ଏବେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଶିଖର ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో నడిపించాడు. ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా। వాక్యం వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ఈ రోజున దేవుడు నిన్ను కూడా పరిశోధించినట్లయితే, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, శరీర సంబంధమైన శ్రమల ద్వారా ఆయన నిన్ను పరిశోధించినట్లయితే, ଶରୀର ଅନୁସାରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ఆత్మ సంబంధమైన శ్రమల ద్వారా ఆయన నిన్ను పరిశోధించినట్లయితే, ఆత్మ సంబంధిత పరీక్ష కలే, బంధకములో మధ్యలో నువ్వు ఉండేటట్లుగా బంధకముల ద్వారా ఆయన్ని పరిశోధించినట్లయితే, బంధక మధ్యరే తమకు రఖి కరి పరీక్ష కలే, నువ్వు భయపడకుండా, తమే నో డరికి, నువ్వు చింతించకుండా, చింత నో కరి, నువ్వు ఏ మాత్రం కూడా విసిగిపోకుండా, టికేలే బి విచలిత నో హై కరి, నిత్యము నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లయితే, ସବୁବେଳେ ତମେ ప్రార్థనాରେ ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు గడిపినట్లయితే, ତାଙ୍କ నికటରେ తమే ప్రార్థనాରେ ఒకానొక దినమున నిన్ను ఆయన ఉన్నతమైన శిఖరానికి ఎక్కించబోతున్నాడు. ଗୋଟେ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ତମକୁ ଉନ୍ନତ ଶିଖରରେ ନେଇକି କଡେଇକି ନେଇକି ଯିବେ। మీకు మాట చెప్పమంటారా? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, తండ్రి అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తునే పరిశోధించాడు. పితా పరమేశ్వర ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। చూడండి, యెషయా గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే ଯେଶାୟା ଭାବବାଦୀ పుస్తକରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 28వ అధ్యాయము 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ 16వ వాక్యం 16 పదରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, చదువుతాను, ఆలకించండి. పడివి ధ్యాన କରନ୍ତୁ। ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, సియోనులో పునాదిగా రాతిని వేసిన వాడును నేనే, అది పరిశోధింపబడిన రాయి, అమూల్యమైన తలరాయి, బహు స్థిరమైన పునాది అయిన మూలరాయి ఉన్నది, విశ్వసించువాడు కలవరపడడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
చూడండి ఈ మాటలు ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడంటే ये वाक्य रे कहा निमंते परमेश्वर తండ్రి कहउछन्ते అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. पिता परमेश्वर तांकर पुत्र जीसुଙ୍କ ପାଇଁ कहउछन्ति సియోనులో పునాదిగా ఒక రాతిని వేశానని, सियोन रे तांगे ఒక రాతిని వేశానని, गोटे पत्थर रखिछन्ति అది అది పరిశోధించబడిన రాయని, से परीक्षा करिबा गोटे पत्थर बोली అమూల్యమైన రాయని अमूल्य पत्थर बोली దేవుడు యేసుక్రీస్తు గురించి చెప్తున్నాడు. ఆయన परमेश्वर जीसुଙ୍କ ପାଇଁ कहउछन्ति యేసుక్రీస్తు జీవితంలో కూడాను శరీర సంబంధమైన శ్రమలు దేవుడు అనుమతించాడు. शरीर सम्बन्धित कष्टको परमेश्वर जीसुଙ୍କର जीवनरे अनुमति देइछन्ति యేసుక్రీస్తు జీవితంలో శరీర సంబంధమైన శ్రమలని దేవుడు అనుమతించాడు. जीसु ख्रीष्टଙ୍କ जीवनरे शरीर सम्बन्ध कष्टको अनुमति देइछन्ति హల్లెలూయా. हालेलुया చూడండి ఆయన శరీరం అంట భూమి వలె దున్నబడిందంట. तांको शरीर खेती भलिया तांके କରିछन्ति ବୋଲି हमने सुनु ఆయన ముఖము మీద పిడిగుద్దులతో కొట్టారంట. तांको मुख उपरे मारिछन्ति ବୋଲି हमने सुनिथिलु ఆయన ముఖము మీద ఉమ్మివేయబడిందంట. तांको मुख उपरे छाप पकाई दछन्ति ବୋଲି శరీర సంబంధమైన శ్రమలను దేవుడే అనుమతించాడు. शरीर सम्बन्धित कष्टको परमेश्वर तांको जीवनरे अनुमति ఇంకో మాట गरिछन्ति చెప్పంటారా? आ गोटे कथा कहिबे యేసుక్రీస్తు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే जीसु उपवास थाई करी प्रार्थना సాతానుడు कले వచ్చి అంటాడు, शैतान आसी करी कोन ఈ कहउछि రాళ్లను రొట్టెగా చేసి తినొచ్చు కదా, ए पत्थरको तमे रोटी बनाई करी तमे ఎత్తైన खाओ శిఖరం నుండి దూకొచ్చు కదా उन्नत शिखर ठारू तमे डेउ दियो అని ఆత్మ సంబంధమైన శ్రమలను అనుమతిస్తాడు. आत्मा सम्बन्धी से कष्टको तांके जीवनरे अनुमति देउछन्ति ప్రియ దేవుని బిడ్డ, प्रिय प्रभुको सन्तान యేసుక్రీస్తే పరిశోధించబడినప్పుడు जीसुको जीवनरे ही परीक्षा थिले మరి మనం ఏమాత్రమండి? आम्हे माने केमिति अलको ప్రియ దేవుని బిడ్డ, प्रिय प्रभुको सन्तान ఈ రోజు నువ్వు పరిశోధించబడినట్లయితే आज तम जीवनरे तमे परीक्षा पाइले నువ్వు గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటో తెలుసా? तमे कोन जानिबार अछि ఒకానొక దినాన ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో నువ్వు ఉండబోతున్నావు. गोटे समयरे परमेश्वर तमको उन्नत शिखररे నేను बसाइबे ప్రకటిస్తున్న ఆ నజరుడైన యేసు ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో నిన్ను ఉంచబోతున్నాడు. ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବା ସେ परमेश्वर ତମକୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ నువ్వు భయపడాల్సిన పని లేదు. ତମେ ଡରିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ శరీర సంబంధమైన శ్రమల ద్వారా నువ్వు పరిశోధించబడినా, ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ରହିଲେ ఆత్మ సంబంధమైన శ్రమల ద్వారా నువ్వు పరిశోధించబడినా, ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ତମେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଲେ అంత మాత్రమే కాకుండా ସେତିକି ନୁହେଁ బంధకముల ద్వారా నువ్వు పరిశోధించబడినా, ବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟରେ ପଡିକି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଲେ యోసేపుకు ఏ దేవుడైతే ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో కూర్చోబెట్టాడో, ଯୋସେଫଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଶିଖରରେ నువ్వు ବସିଯାଇଥିଲେ నమ్మినట్లయితే ତମେ ଭରସା କଲେ నేను ప్రకటిస్తున్న ఆ నజరుడైన యేసు ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ నిన్ను కూడా అదే స్థానంలో ఉంచబోతున్నాడు. ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି నువ్వు నమ్మినట్లయితే ତମେ ଭରସା କଲେ ఆశ్చర్యకార్యములు నీ జీవితంలో చూడబోతున్నావు. ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ତମେ ଜୀବନରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ అతడు చెప్పినది నెరవేర్చే వరకు ତାଙ୍କେ କହିବା କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ యెహోవా వాక్కు అతనిని పరిశోధించుచుండెను. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା యోసేపు జీవితంలో దేవుని చిత్తం నెరవేరేంత వరకు కూడా ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ దేవుడు సాక్షాత్తు దేవుడే ఆయన్ని పరిశోధిస్తూ వచ్చాడు. ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କେ ନିଜେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ దేవుని యొక్క చిత్తం నీ జీవితంలో పరిపూర్ణత సంపూర్ణత చెందేంత వరకు కూడాను, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତମେ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ నెరవేర్చేంత వరకు కూడాను ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ఆయన నిన్ను పరిశోధించడం మానడు. ତମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ మనం ఆరాధించే దేవుడు ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు. ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି నమ్మదగిన వాడు ఆయన. ତାଙ୍କେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ఆయన ఆరాధ్య దేవుడు. ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ప్రియ ପରମେଶ୍ୱର దేవుని బిడ్డ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ మనమంతా ఆయన సన్నిధిలో ଆମ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ఆయన చేత పరిశోధించబడడానికి మనం సిద్ధపరచుకుందాం. ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ మనం అప్పగించుకుందాం. ନିଜେ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବା అయ్యా, ପ୍ରଭୁ నేను పరిశోధించబడాలి, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କର నేను పరిశోధించబడాలి. ତୁମେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କର నీ ପ୍ରଭୁ చిత్తం నా జీవితంలో నెరవేర్చబడాలంటే ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ నేను ପ୍ରଭୁ పరిశోధించబడాలి. ମୋ ଜୀବନରେ ପରୀକ୍ଷା ଥିବାର ଅଛି నేను ପ୍ରଭୁ పరిశోధించబడినట్లయితే ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ నా జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదం నేను చూడగలుగుతానయ్యా ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ପ୍ରଭୁ అని మనమే దేవునికి సమర్పించుకుని ప్రార్థన చేద్దాం. ନିଜେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା స్తోత్రం 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 యేసయ్యా మీకు వందనాలు. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ప్రార్థన చేద్దాం, ప్రార్థన చేద్దాం. ఎవరికి వారు
ఈ సమయము ఆయన చేతుల్లో మన జీవితాల్ని అప్పగించుకునే సమయం ఇది. ప్రియ దేవుని బిడ్డ, ఈ రోజున నువ్వు ఒక ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదానికి వారసుడిగా వారసురాలుగా నువ్వు ఉండాలంటే ఆయన చేత నువ్వు పరిశోధించబడాలి. ఆయన ద్వారా నువ్వు పరిశోధించబడాలంటే ఆయన అనుమతించిన ప్రతి శ్రమలకు నువ్వు తలవంచాలి. సాక్షాత్తు యేసుప్రభువే ఆయన తన శిరస్సును వంచినప్పుడు మరి నువ్వు నేను శరీర సంబంధమైన శ్రమల ద్వారా ఆయన మనల్ని పరిశోధించినప్పుడు మనము కూడా మన శిరస్సును వంచవలసిన అక్కర అవసరం ఎంతైనా ఉంది. నాతో పాటు నువ్వు ఏకీభవించినట్లయితే, నాతో పాటు మీరు ఏకీభవించినట్లయితే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డ ఒక ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదానికి వారసుడిగా ఆయన నిన్ను ఎక్కించబోతున్నాడు. ఆయన నమ్మదగిన వాడు, ఆయన నమ్మదగిన దేవుడు. ఆయన మాటిచ్చి మాట తప్పే దేవుడు కాడు. ఒక్కసారి నిన్ను నువ్వే సమర్పించుకోవాలి. ఒక్కసారి నిన్ను నువ్వు తగ్గించుకోవాలి. నిన్ను నువ్వే రిక్తునిగా మార్చుకోవాలి. తండ్రి కుడి పార్శ్వన ఉన్న యేసుక్రీస్తు ఆయన తన అంతస్తును, ఆయన తన మంచి భాగ్యమును సమస్తమును విడిచిపెట్టి నీ నిమిత్తం నా నిమిత్తం రిక్తునిగా మార్చుకున్నాడు. అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డ, మనము కూడా ఆయన వలె, ఆయన పోలికలో మనము కూడా మార్చబడుతూ మనకు మనమే రిక్తులుగా మార్చుకున్నట్లయితే, తగ్గించుకున్నట్లయితే నీ జీవితంలో ఒక ఉన్నతమైన స్థానాన్ని చూడబోతున్నావు. ఆయన అనుమతించే ప్రతి సమస్యను, ఆయన అనుమతించే ప్రతి శ్రమను, ఆయన అనుమతించే ప్రతి చిత్తమును కూడా నీ జీవితంలో నెరవేర్చబడినట్లుగా నువ్వు కృంగిపోకుండా, నువ్వు దిగులు చెందకుండా, నువ్వు ఏమాత్రము కూడా భయపడకుండా ఆయనతో పాటు నీ అడుగులు వేసినట్లయితే నిశ్చయముగా నా దేవుడు నిన్ను దీవించబోతున్నాడు. ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్న ఈ శ్రమలు అల్పకాలం, ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్న ఈ శోధనలు, ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్న నీ ఎదుట ఉన్న ప్రతి ఇబ్బందికరమైన సమస్యలు, వాతావరణం అది కొద్ది నిమిషాలు, కొద్ది గడియలు మాత్రమే. అవును ప్రియ దేవుని బిడ్డ, యోసేపు వలె మనము కూడా పరిశోధించబడడానికి ఏమాత్రము కూడా వెనుకడుగు వేయకుండా, నాగిటి మీద చేయి పెట్టిన వాడు వెనుకకు చూడకుండా ముందుకు వెళ్ళాలని వాక్యం ఏ రీతిగా సెలవిస్తుందో, యోసేపు కూడా అదే రీతిగా తండ్రి అయిన యాకోబు, యోసేపు తండ్రి యాకోబు చెప్పిన మాటను నెరవేర్చేంత వరకు కూడా ఆయన వెనుకడుగు వేయకుండా ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయాణం చేశాడు. అవును, మన పరలోకపు తండ్రి ఆయన మనకు ఏమైతే బోధిస్తున్నాడు, ఏమైతే చెప్తున్నాడో మనము కూడా తూచా తప్పకుండా వాటిని చేసేదానికి మన అడుగులు ముందుకు వేసినట్లయితే, మన అడుగులు తడబడకుండా ముందుకు వేసినట్లయితే నిశ్చయముగా నా దేవుడు, మనం ఆరాధించే దేవుడు, మనం సేవించే దేవుడు, యోసేపుకు తోడుగా ఉన్న దేవుడు, కోతులో తోడుగా ఉన్న దేవుడు, పోతీఫరు ఇంటిలో తోడుగా ఉన్న దేవుడు, చెరసాలలో తోడుగా ఉన్న దేవుడు ఈ రోజున నీకు నాకు మనందరికీ కూడా తోడుగా ఉంటూ యోసేపు ఒక ఉన్నతమైన శిఖరము మీద ఏ రీతిగా నిలబెట్టాడు, మనల్ని కూడా నిలబెట్టడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు. మరి నువ్వు ఏ రీతిగా ఉన్నావు
ఒక్కసారి గమనించి నీ పద్ధతులు మార్చుకో, నీ అలవాట్లు మార్చుకో, నీ నడవడి మార్చుకో, నీ మనసు మార్చుకో. యోసేపు జీవితంలో అన్నదమ్ముల మీద ఏమాత్రం కూడా పగపట్టకుండా తన్ను తాను తగ్గించుకొని అన్నదమ్ముల మీద ఉన్న ప్రేమను ఏమాత్రం కూడా చంపుకోకుండా చల్లారనివ్వకుండా దేవునితో నడవడానికి, అడుగులు వేసేదానికి స్థిరమైన మనసును, సిద్ధమైన మనసును కలిగి ఉన్నాడు. అదే రీతిగా నీవు నేను అటువంటి స్థిర బుద్ధితో, స్థిరమైన మనసుతో, సిద్ధమైన మనసుతో ఆయనతో మనం మమైకమై మన అడుగులు ఆయనతో మనం వేసినట్లయితే నిశ్చయముగా మన దేవుడు మనందరినీ కూడా ఒక ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదానికి వారసులుగా మార్చబోతున్నాడు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ స్వరూపి అయిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, మీ ఘనమైన నామానికి వేలాది వందనములు స్తోత్రములు నాయనా. ఇంతవరకునైనా నీ వాక్యం ద్వారా సూటిగా స్పష్టంగా మీరు మాతో మాట్లాడారయ్యా. నీ చిత్తు మా జీవితంలో నెరవేర్చేంత వరకు కూడాను నువ్వు మమ్మల్ని పరిశోధిస్తావని తేట తెల్లగా తండ్రి స్పష్టంగా మీరు మాతో మాట్లాడారు తండ్రి. నువ్వు మాట్లాడిన విధానాన్ని బట్టి తండ్రి మేము మిమ్మల్ని ఎంతగానో స్తుతిస్తున్నాం నాయనా. మా జీవితాల తండ్రి గొప్ప మార్పుని కలుగజేయండి తండ్రి. మేము పరిశోధించబడాలి నాయనా. నీ చిత్తు మా జీవితంలో నెరవేర్చబడాలి నాయనా. అవునయ్యా, యోసేపు వలె నీ తోడు మాకు ఎంతో అవసరమైంది ప్రభా. యోసేపు వలె దేవుని ప్రేమను కూడా మేము కలిగి ఉండాలి తండ్రి. అవునయ్యా, ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో నువ్వు ఏమైతే శ్రమలను అనుమతించావో, ఎటువంటి శ్రమలను అనుమతించావో ప్రతి శ్రమకు తల ఒగ్గి తండ్రి నీ చేత, నీ ద్వారా పరిశోధించబడి ఒక ఉన్నతమైన ఆశీర్వాదానికి వారసులుగా తండ్రి వారు అడుగులు వేస్తూ వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితాన్ని కొనసాగేటట్లు అట్టి కృపను దయచేసి ప్రార్థన చేస్తున్నాం నాయన. నా దేవా, నా ప్రభా, ఇంతవరకు నాయన ఈ వాక్య పరిచయలనైనా మీరు మాకు తోడుగా నడిపించినందుకు మీకు స్తోత్రములు తండ్రి. విత్తబడిన ప్రతి మాట మా అందరి జీవితాల్లో తండ్రి, మరి ముఖ్యంగా వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో 30దంతులుగా, 60దంతులుగా, 100దంతులుగా ఫలభరితముగా మార్చమని, సమస్త ఘనత, మహిమ, ప్రభావాలు మీరు మాత్రమే పొందుకోమని నజరేయుడైన యేసు నామమున ప్రార్థన చేయుచున్నాను తండ్రి. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మరి వాక్యం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి సదాకాలము తోడైయుండునుగాక. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలండి.